Now, we shall study more graphs of more functions here. Now let us come to the graph of the function, that is f of x equals 1 by x. So what is the graph of the function? How does it looks like? So it's an important one, remember. So that is 1 by x. So look at this, y equals 1 by x. So look at this 1 by x. To find the domain and the range of this function, x takes all the values you give 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.2, 1.2, 1.4. This y or this f of x is defined for all values of x except for what value is not defined, except for x equals 0. Whenever this x becomes 0, f of 0 will be 1 by 0, which is not defined. So the function 1 by x is not defined for x equals 0, and it is defined for all other values of x. So we can say that the range, this f of x, look at here, the range f of x is nothing but r minus 0. All real numbers ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ, 0 ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ, set of all real value, but you should not give 0. Therefore ಇಲ್ಲಿ domain and range both are the same, that is you can give, that is we see that the range of this function is r minus 0, as well as the domain is also r minus 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಗೆ ನಾವು 0 ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡೊಮೈನ್ ಗೆ 0 ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, r minus 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರಿಂದ r minus 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ r ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ r ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಈ r ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್, ಇದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ. Remember it, okay? How does the graph looks like? This is an important one, okay? So now what is the domain? Domain is r minus 0. Range is also r minus 0. Now look at this function, how does it behaves? Now what is the value of this 1 by x when x is not equal to 0 ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, x not equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we see that, look at here, when x is minus 0.001, the f of x will be a smaller one, minus 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ? We can see here, look at here, when the value of x, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೀತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, okay? When x is minus 0.001, what is our f of x? F of x will be 1 divided by minus 0.001 ಆಗುತ್ತೆ. So this is same as nothing but f of x is same as minus 1 by 0.001. So this is nothing but minus 1 divided by 0.001 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, 1 divided by 1 followed by 3 zeros ಅಂತ. The minus 1, if this 1000 goes to this numerator, this will give rise to minus 1000. Okay, ನಿಮಗೆ if you have any doubt, you take your calculator and divide minus 1 divided by 0.001, you will see that it is minus 1000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ, if you give the value, this is minus 0.0001, this will be minus 10,000, right? So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ಬೋದು. Suppose if you give, suppose if you give, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, minus 0.1, we see that f of x will be minus 10, right? f of x will be minus 10. Suppose if you give x 0 ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಾನೆ? If you give x is equal to minus 1, we see that f of x will be equal to 1 by minus 1, which is equal to minus 1. If you give x equals minus 2, f of x will be
minus 1 by 2 or this is nothing but minus 0.5. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus 1 10,000 ಆಮೇಲೆ minus 1,000 ಝೀರೋಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಝೀರೋ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus 0.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, this is more than minus 1,000 or minus 10,000. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋಣ ಇದೆ. Look at this graph. If you come to this graph here, this is 0, okay, when this is minus 1, this is minus 1 ನೋಡಿ, minus 1 ಇದ್ದಾಗ ಇದು minus 1 ಇರುತ್ತೆ. So this is ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ minus 1, okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ನು ಝೀರೋಗೆ 0.1 ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus 10 ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು minus 10 ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ minus 10. ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 0.001 ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು minus 100 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. minus 0.001 ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು minus 10,000 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. If you come to this line here, this is 0, okay. ಇಲ್ಲೇನೋ ನಮಗೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಸಪೋಸ್ this is 0.1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ 0 ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ 0 minus 0.00001 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಕರ್ವ್ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, minus 10,000 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, minus 0.01 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಚೂರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೂರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Look at this curve. Suppose if you give ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಕೊಟ್ಟು minus 10 ಕೊಟ್ರೆ if you give this is minus 0.01 ಆಗುತ್ತೆ. Look at here, minus 0.1 ಆಗುತ್ತೆ, 001 ಅಲ್ಲ, minus 0.1 ಆಗುತ್ತೆ 10 ಕೊಟ್ರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, 0 ಕೊಟ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, 1 ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ 2 ಹಿಯರ್, f ಆಫ್ 1 by 2 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 0.5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ b ಗೆ. b ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2,0.5 ಆಯ್ತಾ. ಸಪೋಸ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 10 ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 0.1 ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ, 0.01 ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವಲ್ವಾ. 0.1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು 10 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 0.01 ಕೊಟ್ರೆ 100 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 0.001 ಕೊಟ್ರೆ 1000 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 1 ಗಿಂತ 2 ಜಾಸ್ತಿ, 2 ಗಿಂತ 4 ಜಾಸ್ತಿ, 4 ಗಿಂತ 10 ಜಾಸ್ತಿ, 10 ಗಿಂತ 100 ಜಾಸ್ತಿ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಬಂತು, 0.5 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, 0.25 ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್, 0.1 ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ when the value of x is increases in positive direction, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, the value of f of x is decreases. ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 10,000 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫ್, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus 0.001 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು minus 0.1, ಇದು minus 0, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. when the value of x is increases, f of x is also increases ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್, ಹೀಗೆ ಬರೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
when the value of x decreases, correspondingly the value of y ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, that is also we see here minus 0.001 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 1000 ಬರುತ್ತೆ. minus 0.01 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನು minus 0.001 ಗಿಂತ minus 0.01 ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್, ಇದು minus 0.1 ಗಿಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇದು minus 0.01 minus 0.001 minus 0.001 minus 0.1. So what is happening here, the values of x is, remember it, the values of x is decreasing. The values of x ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ the values of x are nothing but decreasing. Correspondingly these values of f of x ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, minus 10,000 minus 100 minus 10 ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು, this is increasing. ನೋಡಿ minus 10,000 minus 100 is more than this, this is more than this. So this is x is nothing but increasing. Okay, the value, sorry, if the values of x is decreasing, the values of f of x are increasing. ಅಂದ್ರೆ f of x is decreasing, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸಬಹುದು ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, the values of x are, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, this is are all the values of x. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, the values of x are decreasing, they are decreasing. Okay, the values of f of x are increasing. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು f of x, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ x ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ f of x ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, x ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಂಗೆ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is the graph of the function f of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x, ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, as x increases, f of x or nothing but y decreases. Okay, for negative values of x, as x decreases, as x decreases, f of x or this y increases. So we can see here, it's a very simple graph here. We have to understand 1 by x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ 0 1 2 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ f of x ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0 ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಯಾವಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ f of x ಕಡಿಮೆ, f of x ಅಂದ್ರೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x, x ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, f of x ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ x ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, f of x ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇದು ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಬಂದು ಚೂಚು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ ವೈ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೇಗೋ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಅದ್ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದರ ಬೆಲೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ -6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -6 ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +6, -8 ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +8, 10 ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಹೌದಾ? ಆದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ +x ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎಕ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ -x ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ -x ಬರಿಬೇಕು. ಮಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ -5 ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -5 ಅಂದ್ರೆ 5, -4 ಕೊಟ್ರೆ 4, -3 ಕೊಟ್ರೆ 3, 0ಗೆ 0 ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -4 is minus of -4 because inside the modulus it is -4 which is negative. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, this 3 is positive, so therefore I write +3. Modulus of -4 andre inside this modulus sign it is negative, so we have to write multiply this with minus, so again it become +4. So only inside the modulus sign, if this is negative then multiply by minus. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ಎವರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, then multiply by minus, negative into negative it become again positive. Okay, so that is what the definition ಯಾವತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -0.4 is +0.4 because -0.4 is negative. So whenever if you want to define say modulus of y ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it takes the value y when y is positive, it takes the value of -y when y is negative. Why it is negative? Because this y is, whenever the term inside the modulus of negative, multiply by minus to get it is positive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ಗ್ರಾಫ್ is a very ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಗೆ 0, 1 ಗೆ 1, 2 ಗೆ 2, 3 ಗೆ 3, 4 ಗೆ 4, 5 ಗೆ 5. -1 ಗೆ -1 ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಈಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ -1 ಗೆ 1, -2 ಗೆ +2, -3 ಗೆ 1 2 3, -4 ಗೆ +4, -5 ಗೆ +5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, f of x equals mod x. ಆಯ್ತಾ? x ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 2 3 -1 -2 ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. this x takes any value, therefore I can say domain is real number. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರು ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ -3 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -3 ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ.
So we can say that the range is nothing but f of x, which is nothing but mod x is positive real r plus so positive real numbers including 0. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುವುದು. r ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಯನ್ 0 ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ numbers. We can say it is a non-negative real numbers. Okay, so that is the graph of modulus of x. Okay, thank you students.